Hello everyone. Today we are going to discuss about chemical happiness and the meaning of life by Yuval Noah Harari. In this chapter, Harari says that human happiness is the result of self-delusion. Then Yuval Noah Harari was born on 24th February 1976, and he belongs to a secular Jewish family of Eastern European origin. He studied history from the Hebrew University of Jerusalem with a special focus on medical and military history. After completed his DPhil from Jesus College, Oxford, he is employed as a professor of history at the Hebrew University of Jerusalem. A brief history of humankind, which is hugely popular in the internet since the Oxford days. Harari has been a practitioner of Vipassana Yoga, a Buddhist meditative practice. He lives with his gay partner, cum manager, Itzik Yaha, in a village near Jerusalem. So the main important point about Harari is investigating the relation between the history and biology, the essential difference between the Homo sapiens and animals, the meaning of happiness and rights. Harari's first work, Sapiens, A Brief History of Humankind, was a sweeping history of humanity from a Stone Age up to the political and technological revolutions of the 21st century. So he tries to say that happiness is coming from our hormones or our human biochemistry system. ഹാപ്പിനെസ്സും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാളും കണക്ഷൻ വരുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രിയോടാണെന്നാണ് ഹരാരി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് ഇതിനൊരു കണക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. Then Harari's works translated into 30 foreign languages, and he also says that modernity is a deal. Then he got Polonsky Prize for creativity and originality. This present extract, that means the chemical happiness and the meaning of life, is a discourse on the meaning of life, and Harari argues against the traditional spiritual concept or traditional spiritual conception that happiness is the result of chemical process taking place in the human brain. So Harari പറയുന്നത് chemical process ആണ് happiness എന്ന് പറയുന്നത്. Then let's move on to the chapter. Harari thinks that human happiness is the result of chemical process taking place in the human brain. So social scientists distributes subjective well-being questionnaires and correlate the result of socio-economic factors such as wealth and political freedom. Biologists use the same questionnaire but correlate the answers people give them with biochemical and genetic factors. Their findings are shocking. So ഇവിടെ ഒരു 2 type of സർവേ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ സർവേ നടത്തി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും സർവേ നടത്തി. സോ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സർവേ നടത്തിയിട്ട് റിസൾട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അവരെടുത്തത് സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വെൽത്ത്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഒക്കെയാണ് പെടുന്നത്. ദെൻ ബയോളജിസ്റ്റ് സർവേ നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെടുത്തത് ബയോകെമിക്കൽ ആൻഡ് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോ രണ്ട് പേരുടെയും റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്? The findings are shocking. Biologists told that our mental and emotional world is governed by a biochemical mechanisms shaped by millions of years of evolution. Like all other mental states, our subjective well-being is not determined by external parameters such as salary, social religions, or political rights. Rather, it is determined by a complex system of nerves, neurons, synapses, and various biochemical substances such as serotonin, dopamine, and oxytocin. So ഇവിടെ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബയോളജിസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് മെയിൻലി ബൈ ബയോകെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബയോകെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഹാപ്പിനെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് ദ
മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സാലറി, സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്, ഇതും ഹാപ്പിനെസ്സുമായിട്ട് എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ ദാറ്റ് മച്ച് കണക്ഷൻ എന്നാണ് ബയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അവർ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നെർവ്സ്, ന്യൂറോൺസ്, ദെൻ സിനാപ്സിസ് മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നെർവ് സെൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ വാരിയസ് ബയോ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് സെറോട്ടോണിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമൈൻ. അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാതെ ഹാപ്പിനെസ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് ബയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ സെറോട്ടോണിൻ മീൻസ് ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡറിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ്. ദെൻ ഡോപ്പമൈൻ ഇസ് പ്ലഷർ സെൻറ്റർ. Then oxytocin is love hormone or social bonding hormone. Nobody is ever made happy by winning the lottery, buying a house, getting a promotion, or even finding true love. People are made happy by one thing, that one thing only, pleasant sensation in their bodies. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിന് കാരണം. ഇവിടെ ഹരാരി പറയാണ് ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് ട്രൂ ലവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ആളുകൾ ഹാപ്പി ആവില്ല. ഹാപ്പി ആവാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം, ഓൺലി തിങ് എന്താണ്, പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ ഇൻ ദെയർ ബോഡീസ്. അവരുടെ ബോഡീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷനാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിന് കാരണം. A person who just won the lottery or found new love and jumps from joy is not really reacting to the money or the lover. She is reacting to various hormones coursing through her bloodstream and to the storm of electric signals flashing between different parts of her brain. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ലവറിന് കിട്ടി, അപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആക്ച്വലി ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് റിയാക്ടിങ് ടു ദ മണി ഓർ ലവർ. She is reacting to the various hormones coursing through their bloodstream and the storm of electrical signals flashes between different parts of her brain. പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് എന്താണ്, ഷീ ഈസ് റിയാക്ടിങ് ടു ദ ഹോർമോൺസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെർ ബ്ലഡ് സ്ട്രീംസിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഹോർമോൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ഫ്ലാഷിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹെർ ബ്രെയിൻ, അതിനോടാണ് അവൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഈ സാധനം കിട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് അല്ല. Unfortunately, for all hopes of creating heaven on earth, our internal biochemical system seems to be programmed to keep happiness level relatively constant. There is no natural selection for happiness as such. A happy hermit's genetic line will go extinct as the genes of a pair of anxious parents get carried on the next generation. Happiness and misery play a role in evolution only to the extent that they encourage or discourage survival and reproduction. Perhaps it's not surprising then that evolution has molded us to be neither too miserable or nor too happy. It enables us to enjoy a momentary rush of pleasant sensation, but these never last forever. Sooner or later, they subside and give place to unpleasant sensation. സോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പാരൻസിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇഫക്റ്റ് ദ ജനറേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അമ്മ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്, എന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടി ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് മിസറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദേ എൻകറേജ് ഓർ ഡിസ്കറേജ് ദ സർവൈവൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ദേ പ്ലാൻ ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദെയർ ഹോർമോൺ ലെവൽ. അവർക്ക് ഹോർമോൺ ലെവലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. And the evolution is related with the
it is not surprising that evolution has molded us to neither too miserable nor too happy. അപ്പം പറയുന്നത് നമ്മൾ പാരൻസ്, നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണോ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുക. ദേ ആർ ലീഡിങ് എ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനോട് കൂടി മിങ്കിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. അല്ല ദേ ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സാഡ് ലൈഫ്, ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് ലൈഫാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളും അങ്ങനെ ആ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഹരാരി പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൊമെൻ്ററി റഷ് ഓഫ് പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ അത് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്കലി പറയാറുണ്ട്, ഒരു സുഖം വന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ദുഃഖം വരും, ഒരു സന്തോഷം വന്നാൽ അടുത്തത് ഒരു ദുഃഖം വരും, അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹരാരി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബയോ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് എപ്പോഴും പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല, അത് വാരി ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ നമുക്ക് ഒരു മൊമെൻ്ററി റഷാണ്, അതായത് ഇത്ര സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ നീണ്ടു നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു അൺപ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷനാണ് വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇനി അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ്, evolution provided pleasant feelings as rewards to male who spread their genes by having sex with fertile females. If sex were not accompanied by such pleasure, few males would bother. At the same time, evolution made sure that these pleasant feelings quickly subsided. If orgasms were to last forever, the happy males would die of hunger for lack of interest in food and would not take trouble to look for additional fertile females. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ഈ പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ ഓൺലി ഫ്യൂ മൊമെൻറ്റ്സിലോട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് മെയിൽസിനാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഫീമെയിലായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പ്ലഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലഷർ ഇത്ര സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഹരാരി പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഗാസംസ് ഓർ ദ പീക്ക് ഓഫ് സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് ഒരു മൊമെൻറ്റിലോട്ടല്ലാണ്ട് കുറേ സമയം, ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ, കുറേ സമയത്തോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കാണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെയിൽസ്, ദാറ്റ് ഹാപ്പി മെയിൽസ്, അവരുടെ ആ പ്ലഷർ വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഹാപ്പി ആവുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർ ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ചിന്തിക്കാണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആവുകയും അവരങ്ങനെ മരിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുക, ഫെർട്ടൈൽ ഫീമെയിൽസിനെ എപ്പോഴും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലാണ്ട് ഫുഡ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്ലഷർ സെൻസേഷൻസ് ഓൺലി ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഓർ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് നേരത്തേക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നേരത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ഫോർ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല. Some scholars compare human biochemistry to an air conditioning system that keeps the temperature constant come heat wave or snowstorm. Events might momentarily change the temperature, but the air conditioning system always returns the temperature to the same set point. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബയോ കെമിസ്ട്രീനെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് അളക്കാമെന്ന്. Some air conditioning systems are set at 25 degrees Celsius. Others are set at 20 degrees. Human happiness conditioning system also differ from person to person. On a scale from 1 to 10, some people are born with a cheerful biochemical system that allows their mood to swing between level 6 and 10, stabilizing with the time at 8. Such a person is quite happy even if she lives in a alienating big city, loses all her money in a stock exchange crash, and is diagnosed with diabetes. Other people are cursed with a gloomy biochemistry that swings between 3 and 7 and stabilizing at 5. Even an unhappy person remains depressed even if she enjoys the support of
tight-knit community, wins millions in the lottery, and is as healthy as an Olympic athlete. Indeed, if our gloomy friend wins 50 crores in the morning, discovers the curse for both AIDS and cancer by noon, makes peace between Israelis and Palestinians that afternoon, and then in the evening reunites with her long-lost child who disappeared years ago, she would still be incapable of expressing anything beyond level 7 happiness. Her brain is simply not built for acceleration. That means extreme happiness, come what way. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രീനെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 2 വ്യക്തികളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വ്യക്തികളെ ഒരു റൂമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതായത് ചിലപ്പോൾ പറയും അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര തണവാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചൂടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യം. എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ലെവലും വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ലെവലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സണിൽ ഇത് ഡിഫറായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ടു 1 to 10 എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീപ്പിൾ ആർ ബോൺ വിത്ത് എ ചിയർഫുൾ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റം, അതായത് മറ്റേ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, ബ്രെയിൻ പ്രോപ്പറാണ്, നെർവ്സ് ആൻഡ് ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ചിയർഫുൾ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റമുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മൂഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ their mood sinks between 6 to 10 and to stabilizing at 8. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരൊരു സിറ്റിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാഷ് കുറേ പോയി, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പൊളിഞ്ഞു, പിന്നെ അവർക്ക് ഷുഗർ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മാരകമായ രോഗം വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, ദേ ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അതിൽ നിന്നും അവർ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇനി ചിലവരുടെ ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രി ഈ സ്കെയിലിൽ 3 to 7 നിൽക്കും. 3 മുതൽ 3 to 7 അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് 5 അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഭയങ്കര അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് ലോട്ടറി അടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒളിമ്പിക് അത്ലറ്റിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളൊരു ബോഡി കിട്ടി, എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും അവൾ എന്തായിരിക്കും, ഏത് സമയത്തും ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രാവിലെ ലോട്ടറി അടിച്ചു, ഉച്ചയ്ക്ക് അവളുടെ അസുഖം എയ്ഡ്സിനും ക്യാൻസറിനും മരുന്ന് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും തമ്മിൽ പീസ് മേക്കിംഗ് ആയി, ഈവനിങ്ങിൽ അവളുടെ കളഞ്ഞുപോയ കുട്ടീനെ തിരിച്ച് കിട്ടി, എന്തൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അവളെന്തായിരിക്കും, സ്റ്റിൽ ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവർ ബോൺ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്, ബയോകെമിസ്ട്രി സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് ഗ്ലൂമി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും അത്രയധികം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ 7 വിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാഡാവും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ലെവല് 7നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലോ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും. അവർക്കിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരതിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. Think for a moment of your family and friends. You know some people who remains relatively joyful no matter what befalls them, and then there are those who are always dissatisfied no matter what gift the world lays at their feet. We tend to believe that if we could just change our workplace, get married, finish writing that novel, buy a new car, or repay the mortgage, we would be on top of the world. Yet when we get that we desire, we don't seem to be any happier. അപ്പോൾ പറയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആളുകൾ, അതായത് നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സിനെ എടുത്തു നോക്കും. അപ്പോൾ ചിലവരെപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും, എന്ത് വിഷമം പിടിച്ച സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നാലും എന്താണ്, ദേ റിലേറ്റീവ്ലി ജോയ്ഫുൾ, അവരെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഇനി ചിലവരുണ്ടാവും അവർക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടി ഓർ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി, എന്ത് കിട്ടിയാലും ദേ ആർ ഡിസ്ഗ്രൻറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അവരെപ്പോഴും ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇനി നിങ്ങൾ സെൽഫിലോട്ട് വരിക. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ജോലി, കല്യാണം കഴിച്ചു, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നോവൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങി, നിങ്ങൾ ഒരു വീട് വാങ്ങി. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു, ഓ ഇപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം കിട്ടി, ഞാൻ വേൾഡിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പ്ലാനിങ് അതാണ്, നല്ലൊരു വീട്, ജോലി, സാമ്പത്തികം, കല്യാണം കഴിച്ച് സെറ്റിലാവുന്നു, കാറ്, അങ്ങനെ ഒരു അബ്രോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ, അതായത് ദ മൊമെൻറ്റ് വി അച്ചീവ്ഡ് ഇറ്റ്, നമുക്കതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ വിചാരിച്ചിരുന്ന നേരത്തെ ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ഡോണ്ട് സീംസ് ടു ബി എനി ഹാപ്പിയർ. ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വേറെ എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്ര ഹാപ്പി ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഹാപ്പി കിട്ടാത്തതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകും. Buying cars and writing novels do not change our biochemistry. They can start it for a fleeting moment, but it is soon back to its set point. അപ്പോൾ പറയാണ്, ബൈയിങ് കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നതും നോവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രീനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. പകരം ആരാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഹോർമോൺസാണ്. ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ മണി, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഓർ പൊസിഷൻ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ആരാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരിക? ദ 3 ഹോർമോൺസ്, അതായത് സെറോട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമൈൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ. അവരാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ഫോർ ഹാപ്പിനെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഇൻ അസ്. നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും തിരയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പലതിനെയും തേടി പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് വിത്തിൻ അസ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളത്.